जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। आप दे रूबरू होए हाँ नवे टॉपिक दे नाल, नवीं गल्लां दे नाल। आप भी तुसी तैयार बैठे होवोगे खुशियां दे वेड़े दे विच, जो कि तुसी विचारा करनियां, शब्द पढ़ने आ, कविता पढ़नियां आ ते जो अपने विचार भी करने आ। ते पहला आपां वो शुकराना सोहणे रब दा करिए, वो परमात्मा दा, वो यूनीवर्स दा लख लख शुकराना करिए जिन्हें स्वासां दी पूंजी बख्शी आ, सोहणे दिन दी बख्शिश कीती आ, जिहदे विच आपां सोहणे काम करदे हां। शुकराना वो यूनीवर्स, वो कुदरत, वो सोहणे रब दा जिन्हें सारा कुछ साजिया सवारिया शंगारिया, इस धरती नूं सवार के शंगार के हर एक वो चीज़ प्रोवाइड करके फिर इंसान नूं उन्हें साजिया अपने ही स्वरूप दे, अपने ही स्वरूप ते सोहणे रब ने इंसान नूं साज के ते कहा जाओ धरती ते जाके चंगे काम करो जो कि इंसान करदा आ। तां प्यारे दर्शकों, वो सोहणे रब दा लख लख शुकराना ते कोटि कोटि वो परमात्मा नूं प्रणाम। ते नाल नाल आपां गल करदे आ बदलाव दी। बदलाव हमेशा ही इस संसार दे विच आउंदा आ, उन्हां चीज़ां दे विच जिहड़ियां इंसान ने बनाईयां, जिहड़ियां इंसान चीज़ां बनाउंदा आ उहदे विच हमेशा बदलाव हुंदा आ। चाहे कोई भी चीज़ तुसीं लै लो, पहरावे, खाने, रिवाज, बिजनेस, जो भी कह लो इंसान बनाउंदा आ उहदे विच बदलाव हुंदा। इत्थों तक कि बोलियां दे विच भी बदलाव हुंदा है। ਉਹੀ बोली पहला तो ਉਹੀ बोली बाद थोड़ा बदलाव ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ जो इंसान चीज़ां करदा आ, रिवाज बनाउंदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बदलाव आ। पर सोहणे रब ਦੀਆਂ चीज़ां ਦੇ ਵਿੱਚ कोई बदलाव नहीं। आद तो अंत तक ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ हर एक ਨੂੰ बराबर ਦਾ हक, ਕਿਸੇ ਨੂੰ कोई ਵੱਧ घट नहीं। ਇਸੇ तरह सोहणे रब ਦਾ ਅਸੀਂ शुकराना करके कांछी वाले दी ओट लैके अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो नाल असी साडे प्रोग्राम समय समय के त्योहार, समय समय दीयां गल्लां हुंदियां हन। तो इस लिए तुसी भी अपने जो टॉपिक हुंदे हन उन्हां दे विच हिस्सा लैंदे हो। तो इस लिए आपां अज दा जो अपना टॉपिक है वो आपां बाबा साहब जी ते करांगे, क्योंकि अज दे दिन जो उन्होंने काम किए उन्हां दी उस्तत करांगे। नाल नाल 26 जनवरी आज़ादी का दिन है। 73 साल हो गए भारत आज़ाद होए नूं, उहदे बारे भी गलबात करांगे। आप सबनां नूं हरबंस मेहर वालों बहुत प्यार सत्कार ते प्यार भरी जय गुरुदेव जी। पहला आपां हरभजन जी नूं जय गुरुदेव कहिए ते फिर अपना प्रोग्राम शुरू करांगे जी। जय गुरुदेव हरभजन जी। धन गुरुदेव जी, धन गुरुदेव। गुरु प्यारी साध संगत जी, कांछ टीवी देख रही सारिया संगतां नूं मैं बड़े ही प्यार सत्कार नाल जय गुरुदेव बुलाउंदी हां ते धन गुरुदेव जी। असीं उस परमात्मा की किरपा दे नाल अज दोवें भैणां फिर हाज़र नाज़र हो गईयां आ, अपने सतगुरां दे चरनां दे विच बह गईयां आके। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹਜੇ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, क्योंकि मुल्क जब देश आज़ाद होया बड़ियां खुशियां प्राप्त हुई कि मुल्क आज़ाद होया, भारत आज़ाद होया तो सबनां नूं बराबर दे हक मिलणगे। तो मिलते भी आ ते नहीं भी मिलते। इस तरह आपां सारे लोगां नूं, जिहड़े जिहड़े लोग बाबा साहब जी नूं मनण वाले, इनकलूड असीं भी विच हाँ, सबनां नूं असीं लख लख ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ कि बाबा साहब जी ने 26 जनवरी नूं, जो कि उन्हां दा संविधान उन्होंने तैयार किया सी, वो तैयार किया संविधान तुहाडे लई ते साडी लई, जो उन्होंने सख्त मेहनत अपनी करके 2 साल 11 महीने ते
18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ ਨੀਲੀ 3 ਸਾਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਸਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਮਾਓ ਨੰਬਰ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮਾਓ ਨੰਬਰ, ਚੁੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਮਾਓ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਭਜਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਭੈਣ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੀਚਿਓਂ ਉੱਚ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੀਚੇ ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਨਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜੋ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਦਵਾਏ ਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੈਨਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰਦ ਵੀ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਔਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਕ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੋ
ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜੰਜੂ ਪਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਖੋਲੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਖੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਖੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੂੰ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਯਾ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਜੰਜੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। Yeah. ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਭਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਾਰੇ, ਇੱਕ ਪੱਥਰੀ ਤਾਰ ਕੇ, ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਜੀ। ਪਾਜੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਹੂੰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਆਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗਾ ਇਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਦੇਖੋ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਹਨਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਧ ਵਿੱਚ। ਕੋਲਬਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਜੀ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸਭ ਵਧਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਲੈਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਬਿਉਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਰ ਪਏ ਵੀਰੇ, ਬੰਨ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਗਾਨੇ, ਜੀ। ਲਾ ਕੇ ਹੱਥੀ ਖੂਨ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ, ਤੁਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨੇ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖ ਵਿਖਾਰ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਾਸਾ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨੇ, ਲਾ ਕੇ ਹੱਥੀ ਖੂਨ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ, ਤੁਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨੇ। ਜੀ। ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਜੀ। ਹੱਸ ਹੱਸ ਸੋਲੀ ਚਾੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਰਤਾਂ ਫਿਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੀ। ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਤਾ ਦੀ ਉਹਨ ਲਾਈ ਬਾਜੀ, ਬਣ ਲੈ ਨਜ਼ਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਲਾ ਕੇ ਹੱਥੀ ਖੂਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਤੁਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਦੇਖੋ ਯੋਧੇ ਅਣਖੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਵਾਰ ਵਿਖਾਏ ਪੁੱਤਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੋਬ ਜਮਾਉਂਦੇ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਬੇਗਾਨੇ, ਲਾ ਕੇ ਹੱਥੀ ਖੂਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਤੁਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨੇ। ਜੀ। ਮਹੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਖਾਂਦਾ ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਨਾਲੇ ਆ, ਬਨ ਬਸੰਤੀ ਚਿਹਰੇ ਸਿਹਰੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸਤਾਨੇ, ਬਨ ਬਸੰਤੀ ਚੀਰੇ ਸਿਹਰੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸਤਾਨੇ, ਲਾ ਕੇ ਹੱਥੀ ਖੂਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜਾਜ ਕੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਗੀ ਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਗਾਨੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਗਾਨੇ ਬੰਨ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਚੱਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆ।
ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵੀ ਸੁਖੀ ਵੀ ਵਸਦੇ। ਵਸਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਵੋ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਤੀਸਰਾ ਆ। ਨੇਚਰ ਹਾਂਜੀ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਜੇ 73 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜੀ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ Respect ਕਰਨੀ ਆ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਥੋੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ। ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲਬਲ ਵਧੀਏ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਧੰਨ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਜੀ, ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਸਤਿਆ ਰਤੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਲੱਖ ਸਵਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਿਖਣੇ ਦੇ ਹੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸਨ, ਸਖਤ ਘਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦੌੜਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਦੌੜਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਰਨ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਕਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੀ ਦਿਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫੇਰ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ। ਬਾਹਰ ਪੜਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਈਫ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਤੇ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਓਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜੋ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਾਮਾਬਾਈ, ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਮਾਬਾਈ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਜੀ, ਰਾਮਾਬਾਈ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ, 3 ਪੁੱਤ 1 ਧੀ, ਵਗਾਈਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਨਾਲ ਰਾਮਾਬਾਈ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ ਸੀ, ਜੀ, ਰਾਮਾਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਜੀ। ਔਖੀ ਹੋਵੇ ਤੰਗ ਹੋਵੇ ਸਦਾ ਰੱਖੀਆਂ ਦਲੇਰੀਆਂ, ਔਖੀ ਹੋਵੇ ਤੰਗ ਹੋਵੇ ਸਦਾ ਰੱਖੀਆਂ ਦਲੇਰੀਆਂ, ਰਾਮਾਬਾਈ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ। 3 ਪੁੱਤ 1 ਧੀ, ਵਗਾਈਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ। ਭੁੱਖੀ ਰਹੀ ਦੁਖੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਚੱਜ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਭੁੱਖੀ ਰਹੀ ਦੁਖੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਚੱਜ ਦਾ, ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੀ ਵੇਖ ਤਰੱਕੀ, ਚਿੱਤ ਉਹਦਾ ਨਾ ਰੱਜਦਾ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੀ ਵੇਖ ਤਰੱਕੀ, ਚਿੱਤ ਉਹਦਾ ਨਾ ਰੱਜਦਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰੱਖੀਆਂ ਦਲੇਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰੱਖੀਆਂ ਦਲੇਰੀਆਂ, ਰਾਮਾਬਾਈ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ। 3 ਪੁੱਤ 1 ਧੀ, ਵਗਾਈਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ। ਬਾਰੀ ਜਾਵੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਭੀਮ ਤੋਂ, ਬਾਰੀ ਜਾਵੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਭੀਮ ਤੋਂ, ਤੰਗੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਭੇਦ ਲੁਕਾਵੇ ਸਦਾ ਭੀਮ ਤੋਂ, ਤੰਗੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਭੇਦ ਲੁਕਾਵੇ ਸਦਾ ਭੀਮ ਤੋਂ। ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸਦਾ ਆਲਾ ਛੇਰੀਆਂ,
ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਵਾਹ। ਰਹੀ ਅਲਾ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਰਾਮਾ ਬਾਈ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਧੀ ਬਗਾਈਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਰਮੇਸ਼ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਬਰ ਲਕੋਈ ਸੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਬਰ ਲਕੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਮਾਹੀ ਨਾ ਰੁਕਣ ਪੜਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਮਾਹੀ ਨਾ ਰੁਕਣ ਪੜਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਮਾ ਬਾਈ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਧੀ ਬਗਾਈਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਰਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਸਰਦੀ ਸੀ ਸੱਤਿਆ ਰਤੂ ਨਾ ਢਾਈਏ ਢੇਰੀਆਂ ਸੱਤਿਆ ਰਤੂ ਨਾ ਢਾਈਏ ਢੇਰੀਆਂ ਰਾਮਾ ਬਾਈ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ। ਆਖਰੀ ਲੈਣਿਆ ਜੀ। ਰਾਮਾ ਬਾਈ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਧੀ ਬਗਾਈਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ ਬਗਾਈਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪੜਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਵੋ ਤੇ ਖਾਵੋ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੋਈ ਦੇਣਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਵੀ ਰਾਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਬੇਟੇ ਮਾਰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਦਲੇਰ ਦਿਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਨੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੋ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਆ ਰਤੂ ਜੀ ਬੁਲਵਾਮਟਨ ਤੋਂ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਤਨੀ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਆਪੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਕਰੋੜਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀਗਾ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਢੇਰੀ ਢਾ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕੋਲਵਾਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਆਓ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਵਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਸਵਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜੀ ਨਾਲੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਂਦੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਨ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਤੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਚੱਲ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਘਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਝਾਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਉਂ ਬੈਠੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਵੇ ਜੀ 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 ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ
ਜੀ ਇਹ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਇਆ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਹੂੰ ਅੰਗਲੈਂਡਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ, ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਲਰਕ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਪ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਐਮਏ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਕਰੋੜਵਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਜੀ 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 ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਅਕਲ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੁੱਖ ਸ਼ਰਧਾ। ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਭੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਸਭ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਸਭ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਭ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਗੁੱਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਗੁੱਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਕਰਨ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕੋਲਵਾਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਰਵੰਤ ਕੋਰੇ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੇਰੀ ਧੰਨ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਰੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੋਰਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਜਨ ਕੋਰ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਆ। ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ। ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਰਵੰਤ ਕੋਰੇ, ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਜੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਆ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ, ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮੀਰਗਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਇੰਨੀ ਕੱਢਿਆ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਆ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜੋ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਨਾ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕੱਢੇ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਵਾਂਸਪੁਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਆ ਜੀ। ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਪੜੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਪਾਖੇ रविदास। माटी का पूतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो करत है। जब कुछ पाओ तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन वच कर्म रस कैसे लवाना, वंश गयो जाको असमाना। कहे रविदास बाजी जग पाई, बाजीगर सो मुहे प्रीत बन आई। कहे रविदास बाजी जग पाई, बाजीगर सो मुहे प्रीत बन आई। ਵੰਸਪੁਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵੀਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮੀਰਗਰ ਦੀ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਧੰਨ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਕਰਦੀ। ਓਕੇ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਬੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ। ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਚੀਜ਼, ਲਿਖਾਈਏ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਘੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਨ। ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਵਾਲ ਵਧੀਏ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਆਜੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਮਲੇਸ਼ ਤੂਰ ਬੋਲਦੀ ਆ ਆਜੋ ਜੀ, ਆਜੋ ਜੀ, ਆਜੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਟੁੰਬ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ, ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ struggle ਜੀ। ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਵਾ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੀ। ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਘਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਈਏ। ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਹਾਂਜੀ। ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਲਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਰਹਿਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੇ ਦਾ, ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕੋਲਵਾਲ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ। ਦਾਦੀ ਵੀ ਜੈ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਸਭ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲਿਆਂਦਾ ਪਈ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਥ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਹਲਕੀ ਉਮਰ ਚ ਸੀ ਨਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਰਸਤਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣੇ ਨੂੰ। ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਿਆਣੇ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਹੈਪਨ ਹੋਏ। ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ ਗਏ। ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਟੀਚਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਰਨ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਚ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ, ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭੋਲੀ ਲਈ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਆਸਰੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਟੀਵੀ ਖੋਲਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣੋ। ਤੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਜੈ ਭੀਮ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਏ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਬਿਲਣ ਹੌਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰਾਹ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਟ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਆ ਜਿੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਰਾਹ ਜਾਣਾ। ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਲੱਗਨ ਰੱਖੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਵਾਲ ਵਧੀਏ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ। ਸੁਦੇਸ਼। ਹਰਭਜਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਬੰਸ ਭੈਣਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੈਣੋ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਭ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂ। ਦੋਨੇ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਹਨਾ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ 20 ਪਾਉਂਡ ਲਿਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਰੂਰ 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 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਭਰਾ ਸੋਹਣ ਲਾਲ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਸੋਹਣ ਲਾਲ। ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤਸਦੀਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦ ਭੈਣ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਲੰਘਦੀ ਬੰਦ ਦੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਰੰਦਾ ਵਾ ਭਾਜੀ ਫੜ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਭੈਣ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੈ ਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 20 ਪਾਉਂਡ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। 20 ਪਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਆ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕੋਲਵਾਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਚਾਲੀ ਸਿਮਖਾਨੀ ਦੋਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੂਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦੁਆਰ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਦੌਲਤ ਪਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਹੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਈ ਪਰ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਮਿਲੀ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਰਤੋਂ ਅਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਲੀਡਰ ਚੁਣੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਮਿਪ ਜੀ ਕਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਹੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਈ ਆ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਾ ਵੀ ਚੁਣਨੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਨੇਤਾ ਚੁਣਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ
ਜੀ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਰਮ ਘਟਾਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਲੇਜ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਆ ਮੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ, ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਏ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧਮੱਖੀਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਾਣੀ ਮੱਖੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹ ਤੁਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਹਰਭਜਨ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਣ